ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. بھارت میں جو ڈاکیومنٹ بنانا سب سے زیادہ مشکل ہے وہ یہ ہے، یعنی پاسپورٹ. پاسپورٹ بنانا بھارت میں آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آزادی کے 78 سالوں بعد بھی صرف 10 کروڑ انڈینز کے پاس ہی پاسپورٹ ہے. یعنی انڈیا کی جو ٹوٹل آبادی ہے ان میں سے 7 سے 9% لوگوں کے پاس ہی پاسپورٹ ہے، بقیہ کے علاوہ پاسپورٹ نہیں ہے. یہ پاسپورٹ سٹیزن شپ کا، ناگرکتا کا سب سے بڑا ویلڈ ثبوت مانا جاتا ہے. دنیا بھر میں اسی پاسپورٹ کو لے کر انڈینز اپنے آپ کو ہندوستانی شہری بتاتے ہیں، لیکن اب حکومت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے یہ پاسپورٹ بھی ناگرکتا کا ثبوت نہیں ہے، آپ کی شہریت کا پرمان پتر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹریول ڈاکیومنٹ ہے. اور اس کے بعد دیش بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاسپورٹ کو ناگرکتا کا ثبوت نہ مان کر سرکار نے ایک بار پھر اشارہ کر دیا ہے کہ دیش کے تمام لوگوں کو لائن میں کھڑا ہونا ہوگا. جس طرح نوٹ بندی کے بعد دیش کے عوام کو لائن میں کھڑا ہونا پڑا، کبھی نوکری کے لیے دیش کے عوام کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی گیس لینے کے لیے عوام کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی پیٹرول کے لیے، اسی طرح اب اپنی ناگرکتا کو، اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے بھی دیش کے عوام کو لائن میں کھڑا ہونا ہوگا. اور سرکار NRC کرانے جا رہی ہے، اس کا اشارہ دے دیا گیا ہے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار آ کر کہہ رہے ہیں. پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے بھی BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہی کہا. بہت مشہور جرنلسٹ ہے، دیبانگ ABP نیوز کے ساتھ انہوں نے لمبے عرصے تک کام کیا. انہوں نے YouTube چینل پر اپنی ایک ویڈیو بنائی اور وہاں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سرکار عوام کو لائن میں لگانا چاہتی ہے. عوام نے سرکار سے سوال پوچھنا شروع کیا کہ رام مندر میں جو چڑھاوا چڑھایا گیا وہ چوری کیسے ہو گیا. عوام نے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ بار بار پیپر لیک کیوں ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس نے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ سرکار عوام کے مدعے پر کام کیوں نہیں کر رہی ہے. لوگوں نے سرکار سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ پچھلے 12 سالوں میں مودی سرکار نے صرف ہندو مسلمان کیا ہے، ہندوؤں کے وکاس کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا. تو اب مودی سرکار نے ایک نیا ایجنڈا چلانا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی NRC ہوگی، آپ کو اپنی شہریت کو، اپنی ناگرکتا کو پروف کرنا ہوگا، اور جو پاسپورٹ ہے یہ بھی ویلڈ نہیں ہے. انڈیا میں 10-12 طرح کے ایسے ID کارڈ ہیں، ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جن کو ویلڈ مانا جاتا ہے اور مختلف مواقع پر ان کا استعمال ہوتا ہے. ان میں آدھار کارڈ سب سے زیادہ اہم ہے، ووٹر ID کارڈ ہے، اسی طرح پین کارڈ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، راشن کارڈ ہے، کچھ اور ڈاکیومنٹس ہے. ان سب کو ویلڈ مانا جاتا ہے، یہ سب معتبر ہے. لیکن سرکار کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کی سٹیزن شپ کا، ناگرکتا کا پروف نہیں ہے. پاسپورٹ ان میں سب سے مضبوط ڈاکیومنٹ مانا جاتا ہے. لیکن اب پاسپورٹ کے بارے میں بھی سرکار نے کہہ دیا. باضابطہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا ایک بیان سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پاسپورٹ ایک ٹریول ڈاکیومنٹ ہے، سٹیزن شپ کا ویلڈ پروف نہیں ہے. حالانکہ پاسپورٹ سب سے زیادہ مشکل سے بنتا ہے، آسان نہیں ہے کسی کے لیے پاسپورٹ بنانا. اگر آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آدھار کارڈ آپ کو دکھانا ہوگا، پین کارڈ دکھانا ہوگا، کچھ اور ڈاکیومنٹس دکھانا ہوگا. اس کے بعد باضابطہ آپ کا انٹرویو ہوگا، پاسپورٹ آفس آپ کو جانا ہوگا اور وہاں آپ سے سوال کیے جائیں گے، آپ کے ڈاکیومنٹس کو چیک کیا جائے گا. اس کے بعد پھر پولیس ویریفیکیشن ہوتا ہے. پولیس آپ کے گھر آئے گی، پوچھے گی کہ آپ یہیں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس میں کون لوگ رہتے ہیں، آپ کی یہیں پیدائش ہوئی. یہ تمام ویریفیکیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ کئی مرتبہ آس پاس کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو گواہ بھی بنایا جاتا ہے، ان سے سائن لیا جاتا ہے. کئی مرتبہ جو پنچایت کا صدر ہوتا ہے یا جو کونسلر ہوتا ہے ان کا لیٹر لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کی طرف سے ویریفائی کیا جاتا ہے کہ شخص یہیں کا شہری ہے، اسی علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی کرمنل چارج نہیں ہے، اور پاسپورٹ اس کو ایشو کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہی پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے. اتنا لمبا پروسیس ہے، لیکن اس پاسپورٹ کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ بھی ویلڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے ناگرکتا کے ثبوت کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ ناگرکتا کے ثبوت کے لیے سرکار کو مزید کون سا ویلڈ ڈاکیومنٹ چاہیے. سچائی یہ ہے، تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار
इस पूरे देश में एनआरसी कराना चाहती है। हालांकि एनआरसी कुछ रियासतों में हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आसाम है। आसाम में एनआरसी हो चुकी है। एनआरसी कराने पर करोड़ों रुपए सरकार को खर्च करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी हुई। उस एनआरसी को भी नहीं माना जा रहा है। जिन लोगों का एनआरसी में नाम आ गया उनके नाम कोई कार्ड भी इशू नहीं किया गया और अब पूरे देश में एनआरसी कराने का इशारा दिया जा रहा है। आसाम में जब एनआरसी की फाइनल लिस्ट आई थी तो उसमें 3 करोड़ समथिंग लोगों का नाम था और 19 लाख लोगों का नाम नहीं था। अब उन 19 लाख लोगों का क्या होगा अभी तक सरकार ने नहीं बताया, लेकिन जिन लोगों का नाम एनआरसी में आ गया था यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, उनके नाम भी कोई कार्ड इशू नहीं किया गया, कोई नागरिकता का प्रमाण इशू नहीं किया गया। मैंने बहुत सारे कानून के माहिरीन से बातचीत की है, एक्सपर्ट से बातचीत की है और उनका कहना है कि सरकार का ये दावा अपनी जगह सही है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है, ये इंडियन शहरी की सिटीजनशिप को साबित नहीं करता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कौन सा आईडी कार्ड नागरिकता को, सिटीजनशिप को प्रूफ करेगा। आधार कार्ड पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड सिर्फ आपके रेजिडेंस होने को प्रूफ करता है कि आप इस वक्त कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है। वोटर आईडी कार्ड सबसे अहम प्रूफ अब तक माना जाता था और वोटर आईडी कार्ड यूं ही किसी का नहीं बन जाता, जबकि एक शहरी, एक बच्चा जब बालिग हो जाता है, 18 साल की एज को क्रॉस कर जाता है तो कहा जाता है कि ये वोट डालने के लिए एलिजिबल है और उसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होता है, फिर उसके नाम वोटर आईडी कार्ड जारी होता है। अब कहा जा रहा है कि जो वोटर आईडी कार्ड है इसके ज़रिए आप वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी शहरियत का सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि जब वोटर आईडी कार्ड एक इंडियन शहरी का बनता है, वोट इंडिया में सिर्फ एक इंडियन शहरी ही डाल सकता है, फिर वोटर आईडी कार्ड को भी सिटीजनशिप का प्रूफ क्यों नहीं माना जाता? क्या सरकार इस बात को तस्लीम करती है कि इंडिया में होने वाले चुनाव में सिर्फ इंडियन शहरी नहीं बल्कि बाहर के लोग भी वोट डालते हैं, बाहर के लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम ऐड है या बाहर के लोगों का भी वोटर कार्ड जारी हो जाता है? इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस है। सरकार कहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इस बात को प्रूव करता है कि आप गाड़ियों को चला सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल है, वो आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। बर्थ सर्टिफिकेट को बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ इस बात को प्रूव करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बर्थ प्लेस क्या है। वो इस बात को प्रूफ नहीं करता कि आप इंडियन शहरी है या नहीं है। इसी तरह राशन कार्ड है, वो इस बात को प्रूव करता है कि आप सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप एलिजिबल है कि सरकार से राशन ले या कुछ और ले, वो आपके इंडियन होने को प्रूफ नहीं करता है। अब सवाल यह है कि इंडिया में शहरियत का, नागरिकता का कानून क्या है? तो इंडिया में जो सिटीजनशिप एक्ट है कई मरतबा बदलता रहा, 5-6 मरतबा उसमें अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन 3 अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा अहम है। पहली मरतबा 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को जितने लोग इंडिया में मौजूद थे वो सब के सब इंडियन शहरी माने जाएंगे, खास उससे पहले वो जहाँ के शहरी रहे हो या कहीं भी उनकी पैदाइश हो, सिर्फ डिप्लोमेट्स को उससे इस्तिस्ना दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जितने लोग इंडिया में मौजूद थे और उसके बाद जितने बच्चे इंडिया में पैदा हुए वो सब इंडियन शहरी माने जाएंगे, खा उनके माँ बाप इंडियन रहे हो ना रहे हो या दोनों इंडियन ना रहे हो। उसके बाद दूसरी तरमीम हुई, दूसरा अमेंडमेंट हुआ एक्ट में 1987 में और 1987 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद जितने बच्चे इंडिया में पैदा होंगे उनकी इंडियन नागरिकता के लिए ज़रूरी है कि उनके माँ या बाप में से कोई एक इंडियन हो। अगर दोनों में से कोई भी इंडियन नहीं है और कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो उसे इंडिया का शहरी नहीं माना जाएगा। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट में एक और अमेंडमेंट हुआ साल 2003 में और कहा गया कि दिसंबर 2004 के बाद
जितने बच्चे इंडिया में पैदा होंगे उनके माँ और बाप यानी दोनों पेरेंट का इंडियन होना ज़रूरी है, या कम से कम दोनों में से एक इलीगल माइग्रेंट न हो, गैर कानूनी तारीके वतन न हो, तो उन्हें इंडिया का शहरी माना जाएगा। साल 2003 में ही एनआरसी को भी इंट्रोड्यूस कराया गया और कहा गया कि देश में नागरिकता को साबित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर काम होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन देश का नागरिक है नहीं है। इसके अलावा भी छोटी मोटी तरमीम होती रही, जैसे बीच में एक तरमीम 1992 में हुई और ये कहा गया कि इससे पहले यह था कि इंडियन शहरी है और वो इंडिया के बाहर रहते हैं और उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उन बच्चों को इंडिया का शहरी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो 1992 से पहले यह था कि अगर बाप इंडियन शहरी है तो बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चे को इंडियन शहरी माना जाएगा, और अगर बाप इंडियन शहरी नहीं है, माँ इंडियन शहरी है, तो उस बच्चे को इंडिया की नागरिकता नहीं दी जाती थी। 1992 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि पेरेंट में से कोई भी यानी माँ या बाप में से कोई भी अगर इंडियन है और बैरून मुल्क अब्रोड द कंट्री कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। साल 2003 में साफ कर दिया गया कि पेरेंट्स का यानी माँ और बाप दोनों का इंडियन होना ज़रूरी है और वो इंडियन हो बाय बर्थ, तभी उनके घर में पैदा होने वाले बच्चे को इंडिया की शहरियत दी जाएगी। साल 2019 में सिटीजनशिप एक्ट में एक और तरमीम हुई, एक और अमेंडमेंट हुआ और कहा यह गया कि इंडिया के बाहर जो पड़ोसी ममालिक है और वहाँ जो माइनॉरिटी हैं वो अगर इंडिया आते हैं तो उनको भी इंडिया की शहरियत दी जाएगी, जिसको सीए कहा गया। इसके खिलाफ लगातार एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि उस कानून में मौजूद ये था कि इंडिया के बाहर जो भी कम्युनिटी है, जैसे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले इन 6 माइनॉरिटीज़ को इंडिया में शहरियत दी जाएगी। उसके लिए भी शर्त रखी गई थी कि वो 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आ चुके हों। इससे पहले भी ये कानून मौजूद था, लेकिन उसमें था कि 11 साल तक कंटिन्यू अगर वो इंडिया में है तो उनको शहरियत दी जाएगी, लेकिन 11 साल की मुद्दत को 5 साल में तब्दील कर दिया गया और कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले वो आ चुके हैं और 5 साल उनको इंडिया आए हुए हो गया है तो इन माइनॉरिटीज़ को इंडिया में शहरियत दी जाएगी। इसके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, जामिया के स्टूडेंट्स ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद शाहीन बाग बना और देश भर में तकरीबन हज़ारों करोड़ों हिंदू मुसलमानों ने, दलितों ने, सब ने मिलकर एहतजाज किया कि मुसलमानों को इस देश से निकालने की एक साजिश है। पहले सीए लाया गया और कह दिया गया कि जितनी माइनॉरिटीज़ है जो इंडिया के बाहर माइनॉरिटी कहलाती है, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सब को सीए के तहत इंडिया में शहरियत दी जाएगी। उसके बाद ही सरकार ने एनआरसी कराने का ऐलान किया था और तब ये कहा गया था कि एनआरसी के ज़रिए मुसलमानों का नाम काटा जाएगा, हिंदुओं का भी नाम काटा जाएगा, लेकिन जो मुसलमानों के अलावा होंगे उनको सीए के ज़रिए शहरियत मिल जाएगी, मुसलमानों को शहरियत नहीं मिल पाएगी। जब एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार ने कदम पीछे उठाया और सरकार ने एनआरसी कराने से उस वक्त इनकार कर दिया था। सीए को नाफिज किया गया, लेकिन खामोशी के साथ नाफिज किया गया और पता चला कि सरकार ने वोट बैंक के तहत अपना एक एजेंडा चलाया था। साल 2024 के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर कराना शुरू किया और एसआईआर में बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे वोटरों के नाम को काट दिया गया, लेकिन उनसे शहरी हुकूक नहीं छीने गए, उनकी नागरिकता का इनकार नहीं किया गया। और एसआईआर में जिन डॉक्यूमेंट्स को सबसे मजबूत वैलिड माना गया था उसमें पासपोर्ट था। 10-12 तरह के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई, उसमें पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड के ये सब हो। इसके अलावा साल 2003 या 2 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो उसके बाद एसआईआर की फाइनल लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने पासपोर्ट को भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स मानने से इनकार कर दिया है। पॉलिटिशियन ने भी इस पर एतराज़ का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने क्या कहा, उसे सुनिए। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन,
معروف ماہر قانون ہے پروفیسر فیضان مصطفیٰ، انہوں نے BBC سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کا اعلان ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو خود اپنے اوپر ٹرسٹ اور بھروسہ نہیں ہے۔ سرکار جب پاسپورٹ بناتی ہے تو ہر ایک چیز کو چیک کرتی ہے، ویریفائی کراتا ہے اور انڈین شہریوں کا ہی پاسپورٹ بنایا جاتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں یہی پاسپورٹ ایک ویلڈ ڈاکیومنٹس ہوتا ہے اپنے آپ کو انڈین شہری بتانے کے لیے۔ اب اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ پاسپورٹ بھی ویلڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہے شہریت اور ناگرکتا کے ثبوت کے لیے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ سرکار غیر انڈین لوگوں کا بھی پاسپورٹ بناتی ہے، جو انڈین شہری نہیں ہے ان کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا ہے یا ان کا بھی دوسرا ڈاکیومنٹس بنتا ہے؟ یہ سوال پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے اٹھایا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ قانون کے مطابق یا 1955 کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس میں کسی بھی ایک ڈاکیومنٹس کو ناگرکتا کا پرمان پتر نہیں بتایا گیا ہے اور بہت سارے ڈاکیومنٹس ہے۔ اب اگر پاسپورٹ بھی ویلڈ سٹیزن شپ کا ویلڈ پروف نہیں ہے، دوسرے ID کارڈ اور ڈاکیومنٹ سٹیزن شپ کے پروف نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پر ثابت کیا جائے گا کہ کون انڈیا کا شہری ہے اور کون انڈیا کا نہیں ہے؟ اور بھی کئی لوگوں نے سرکار پر ہی سوال اٹھا دیا کہ سرکار کی آرگنائزیشن کام کرتی ہے، اور یہ بات بھی جان لیجئے، کئی سینئر جرنلسٹ نے بھی بتایا کہ عموماً پاسپورٹ جب بنتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس پاسپورٹ کے وبھاگ کو سنبھالتی ہے اور ہوم منسٹری کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاسپورٹ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس اور منسٹری آف ہوم افیئرس دونوں کے تعاون سے اور اشتراک سے بنتا ہے۔ پاسپورٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، پاسپورٹ آفس جاتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ آفیسر کا انٹریکشن ہوتا ہے اور وہاں بھی افسران بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جائزہ لیتے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس کو ویلڈ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہوم منسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پولیس ویریفائی کرتی ہے آپ ہیں نہیں ہیں، آپ کا ڈاکیومنٹس ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اوکے کیا جاتا ہے۔ تو ہوم ڈپارٹمنٹ اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ڈپارٹمنٹ دونوں کا اہم رول ہوتا ہے، لیکن اب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا یہ پاسپورٹ بھی ویلڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اب میم بننے لگا ہے، الگ الگ انداز میں لوگوں نے طنز اور تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو اگر بھارت کی ناگرکتا کو ثابت کرنا ہے، اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انڈین سٹیزن ہیں، تو آپ کو BJP کی ممبرشپ لینی ہوگی یا دھرندر مووی کا ٹکٹ خریدنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ڈاکیومنٹس نہیں ہے جو آپ کی ناگرکتا کو ثابت کر سکے۔ اب اگلے دنوں میں پتہ چلے گا کہ سرکار کا اصل ایجنڈا کیا ہے، منشا کیا ہے اور کن کو پریشان کرنا ہے، کیونکہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا جو بیان آیا ہے سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یوں ہی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے بیان دے دیا ہے۔ اب اگر پاسپورٹ بھی ویلڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کروڑوں لوگوں کو لائن میں کھڑا رہنا ہوگا اور عوام کی پریشانی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ لے لیجئے، سبسکرپشن لے لیجئے۔ یہاں پر QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جیسے آپ کلک کریں گے ملا ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی جہاں ممبرشپ پلان موجود ہے۔ 99 روپے کا، 299 کا، 499 کا، یا ہاف ایئرلی ہے یا ایئرلی پروگرام ہے، کوئی بھی ایک ممبرشپ پروگرام لے لیجئے، کیونکہ ملا ٹائمز کا بہت سارا کام ہے اور اس پوری آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کا سپورٹ ملنا ہمیں ضروری ہے۔ ممبرشپ لینے میں اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملا ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملا ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔
नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।